Good morning, children. Good morning, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Bugün dostlar, bugün taqımız, biz сегізінші бойынша жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларының және олардың алдын алу тақырыбын сабақ береміз. Және бұл сіздерге сабақты бірінші бастамас бұрын қан айналым жүйесі мүшелерінің тапсырмасын қайталайды. Сіздерге қазір жіберемін, осы бойынша тапсырмасын қайталау. Сіздерге қазір жіберілді мақсаттарыңызға. Осы бойынша қазір ашып қойған біздің тапсырмасын қайталау бойынша сәйкестендіру. Біздегі бұл бойынша осылай қазір өздеріңіз софтверімізбен сәйкестендіресіздер. Содан толық болғаннан кейін, болған бір 5 минут уақыт беріледі. Одан кейін сіздер осы болғаннан кейінгі осы қатесін тексересіздер. Бірінші толығымен аяқтап алыңыздар. Оған сізге бір 5 минут уақыт беріледі. Ал уақыт басталды. Асықпайық, бірін-бірін сәйкестендіреміз. Бір минут уақыттарыңыз кетті. Асықпай сәйкестендіріңіздер. Екі минут уақыттарыңыз кетті.
уақыттарыңыз кетті. Have you finished it? Bir minut. I finished it. I just. Қалған балалар болыңдар ма? Қалған балалар болыңдар ма? Болсаңыздар. Болғандар тексеріп шығыңыздар. Кімде қандай қателер болды, тексеріп шығыңыздар. Болыңдар ма? Қаламалы қателеріңіз тексеріп. I made a mistake when I connected the blood vessels that connected arteries and veins with catheters. I have With catheters. I have to mistakes blood vessels that transport blood from the head. It is not Келесі, кім қандай қателер? Қандай? Табыңыз қателер? Күзәр. Келесі. Болды ма? Басқындағы шеш. Қатырға шеш. I'm done. Қатыра сөз. I'm done. I made 3 mistakes. It's blood vessels that transport blood from the heart is veins, blood vessels that transport blood to the heart, and қан тамырлар жүйесінің түрі. Қан тамырлар жүйесінің түрі. Жақсы. Келесі. Кім бар? Қандай қателер? Ал, қатыра сөз. Connected arteries and veins. Blood vessels that transport blood to the heart. And muscular organ which pumps the blood. Қан тамырларын тасымалдау. Жақсы. Кімде қандай болды?
мен оқимын. Зат алмасу және газ алмасуды қамтамасыз ететін ең жіңішке қантамыр капилляр. Blood vessels that transport blood from the heart. Келесі тағы қыздар болды ма? Ондай болса бері қараймыз. Енді бізден келесі жаңа тақырып жақсы жаңағы енді осы не бойынша тағы біз істейміз, ары қарай жалғастырамыз осы тапсырмасын. Енді қазір болды, тоқтатыңыздар. Енді let's start new lesson. Біз қазір бұл жерде жаңа тақырып бойынша видео слайд көреміз. Осы бойынша қазір жақсылап тыңдап отырыңыздар. You've probably heard in the news about the increase in heart disease and how now people have a higher blood pressure than ever before. But what does this actually mean? Why is this happening? And what can we do to treat it? Well, you're going to learn just that in this video. Let's start with the coronary heart disease, or CHD in short. It's when fatty deposits build up in your coronary arteries, aka very important arteries, making them narrower and therefore reducing blood flow to the heart muscle. This is bad news. Less blood flow means less oxygen to the heart muscles, so less aerobic respiration. This means that the poor heart has to work extra hard to get energy. What makes this bad situation even worse is high blood pressure. High blood pressure puts extra pressure on the artery's walls, making them even more susceptible to narrowing. This happens because if your blood pressure is too high, the muscles in the artery need to respond by pushing back harder, and so they become more muscular, and so there is less space for the blood to flow through. Combined with the coronary heart disease, this can lead to heart attacks, or worse, death. Why does this happen? Well, there are a number of factors, including age, smoking, diet, and physical activity. The older you are, and the more you smoke, the higher the chances. Diet and physical activity also have a big effect on blood pressure, as well as cholesterol and weight, all of which are risk factors of coronary heart disease. So how are these problems fixed? To keep blocked arteries open, stents can be used. They're inserted by something called a catheter, a thin, flexible, long tube. It's fed through an artery until it reaches the blocked section. A small balloon inside the stent is inflated, pushing the fat and fatty deposits against the artery wall. The stent is a metal cage, which then holds the artery open. This allows more blood to flow through. The catheter is then removed, leaving the stent in place. Although stents are very useful, they do come with some risks. Statins are a pill used to lower cholesterol. They work in two ways. Firstly, by slowing down the production of cholesterol by the liver, reducing the amount of bad LDL cholesterol circulating the blood. They also stabilize and slow down the rate of fatty deposits in the arteries. In fact, they're the most commonly prescribed drug in the UK and second most in the US. Statins reduce the risk of developing CHD and minimizes its effect, but again, there are possible side effects. These serious side effects are very rare, less than 1 in 10,000. So we've seen stents and statins. We can also replace faulty valves. The job of heart valves is to prevent the backflow of blood. Sometimes one or more of these valves stop doing its job properly. And when this happens, many people need little or no treatment, but sometimes surgery is needed. Surgery can either repair a valve or be a full valve replacement. Replacement valves can be man-made or from a donor. Did you know that donor valves can come from either a human or an animal? These biological replacement valves may be preferred as they don't damage red blood cells, but are also known to harden and need replacing every 10 to 20 years. Mechanical are a lot more durable, but patients have to constantly take anti-blood clotting drugs, and some even say they can hear their own valves.
If someone's heart is seriously damaged, they'll need a new one. This is known as a transplant. This is done by removing their heart and connecting the new one to the aorta and the pulmonary artery. Can you spot the potential problem in this process? Pause the video and have a think. While surgery is going on, the patient won't have a heart. This is solved by connecting the patient to a heart-lung bypass machine, which takes over the job of the heart and lungs. Because it's major surgery, there are some risks. So there we have heart disease, the treatments and their risks. If you like the video, give it a thumbs up. Енді осы видеоролик бойынша қалай не түсіндіңіздер, қандай біз тақырып түсініп отырсыздар? Жүрек аурулары. Жүрек қан қалай? Жүректе қан венаның аурулары қайдан пайда болады? Жүрек қан аурулары. Осы аурулардың алдын алу. Description and causative areas of disease both distribute. Reasons, description and causative agents of disease both vessel system include. Енді бері қараңыздар. Енді жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары және олардың алдын алу. This of human circulatory system. Бұл жерде біз жаңағы жүрек қан тамырлар ауруларының және олардың алдын алу. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы қан айналым жүйесі мүшелерінің ауруларын алдын алу туралы білу. Жалпы осы қазір мен сіздермен қазір мынандай етейікші. Жаңағы видео сабақта өздеріңіз көрдіңіздер, бізде қан айналым туралы жүйесінің мүшелері қандай аурулар бар екен. Қандай аурулар түрлерін атап жүріп, кім айтады? Кім атады? Инфаркт. Дұрыс тағы? Қалай қатырақ? Тахикардия. Дұрыс тағы да? Тағы да қандай бейді? Тағы. Қатыр. Гипертония тағы да? Тағы да қандай және осы үй бойынша? Атеросклероз тағы да? Инсульт тағы да? Гипертония. Жақсы отырыңыздар. Енді осы не бойынша қазір сіздерменен терминдер бойынша қазір айтамыз, қазір терминдер, сол терминдер бойынша қазір сөйлейміз. Мен сіздерге қазір бәріміз бірге дауыстап оқимыз. ОРТА. Қандырақ дауыс бәріміз бірге. Кел. ОРТА. Ат. Келесі. Инфаркт. Тұрақтыңыздар. Hypertension. Diseases. Ischemia. Tachycardia.
Hypertension. Енді сіздермен қазір дәптерлеріңізге ашыңыздар. Дәптерлеріңізге, дәптерлеріңізді ашып, қазір бұл жерде және атауларды көргізді, ағылшынша және қазақша. Осы бойынша қазір не істейміз? Дәптерлеріңізге жазып алыңыз. Және атауын естіп үйрендік. Енді осы жерде сіздер не істейміз? Дәптерге жазып, осы бойынша және жаттап аламыз. Көріп тұр ма сіздерге? Жақсы. Дәптерлеріңізге жазамыз. Тездетіп жазамыз. Болдыңыздар ма? Болсаңыздар. Болыңыздар ғой? Ағайын болды. Енді осы жаңа жазып алған не бойынша сіздер не істейсіздер? Оны осынша жаттап аламыз. Енді бір минут бері қараңыздар, жаңағы жүрек қан тамырлары ауруларының атады енді сіздерге мынандай тапсырма. Бұл жерде жүрек қан тамырлары ауруларының түрлі адасқан әріптер келтіресіздер.
қан айналым жүйесіндегі аурулардың және адасқан әріптерін, аурулардың атауын табу. Соны қазір кім қарап шығыңыздар? Кім қаншада бар, дәптерлеріңізге жазыңыздар, соны сол бойынша қазір сызбатамыз. Әріптер көрініп тұр ғой сіздерге? Дәптерлеріңізге кім қанша осы жерден адасқан әріптерден қанша жүрек қан тамырлы аурулардың қанша атауын таба алады? Болдыңыздар ма? Болғандар бастайықшы. Тұр. Тағы. Гипертеншн. Келесі. Тахикардия и сосын heart attack. Жақсы. Келесі. Stroke and heart attack. Жақсы. Келесі. Қатырақ. Diseases. Қатырақ. Жақсы. Молодец. Тағы. Кімді? Ичемия. Тағы. Atherosklerosis. Дұрыс. Келесі. Тағы кім бар? Кім тағы қандай келеді? Қанша тапыңыздар тағы? Болдыңыздар ма? Таптыңыздар ма? Тағы бар ма? Жоқ болсын. Жоқ. Келесі, мен сіздерге енді келесі тапсырма сізге мына жерде қарап отырсаңдар сәйкестендіру. Бұл жерде қазір мен сіздерге жеке жұмыс, сіздерге қолдарыңызға таратып беремін. Осы бойынша сіздер не істейсіздер? Сәйкестендіресіздер. Şunu ilak verdi.
Болдыңыздар ма? Bir minut vaqtlarınız kaldı. Spesifik kaldı vaqtlarınız. I have finished. Boldыңыздар ма? Енді бәріңіз болсаңыздар, қасыңызда отырған балалар біріңізге біріңе не істейміз? Орын ауыстырамыз да тексеріп шығамыз, иә? Оны тез қасында отырған балаларға ауыстырамыз да біріңе бірін тексеріп шығамыз. Қайда кетеміз? Ауыстырыңыздар ма? Сіздер ауыстырыңыздар ма? Ал тексеріп шығамыз, иә? Болдыңыздар ма тексеріп? Кім айтады? Қасында кім болдыңыздар ма? Қай жерде қателер бар екен? Соны оқып берсеңіз тұрып. Фамилиялық қағазында ешқандай қателік жоқ. Бізде азерозис бұл бізде атеросклероз G болады. Дисцисіз бізде дегеніміз ауруы A болады. Heart attack ол бізде инфаркт болады. Тексеріп отырсыздар ма өзіңізді? Hypertension бізде ол гипертония. Hypertension бізде гипотония болады. Hypertension ол бізде гипертония. Ишемия бізде ишемия болады. Stroke ол бізде инсульт. B болады. Тахикардия ол бізде C болады. Жақсы ма? Енді бәріңіз болдыңыздар ма тексеріп? Балаларыңыз қойдыңыздар ғой бағалар. Енді бері қараңыздар. Енді міне бүгінгі өтетін тақырыбымыздың сабағына біз аяқталып жақындап қалдық. Енді сіздерге кері байланыс. Енді бүгінгі өткен жүрек қан тамырларының ауруларын алдын алу бойынша қандай өздеріңіз не білдіңіздер, қандай білгілеріңіз келді осы бүгінгі тақырып бойынша? Басқа шешіп берсең керек. Жүректерде қандай аурулар болады екенін білдік. Бізге бұл сабақ өте пайдалы болды деп ойлаймын, себебі биология сабағы өте қызық сабақ деп ойлаймын. Және де бұл сабақ ағылшынша болғанымен бұл өзгеше болды. Жақсы. Тағы кімде қандай ойлар бар? Бүгінгі сабақта мен үйренгенім неше түрлі жүрек аурулары және де олардың ағылшынша аты.
Бұл маған өте болашақта көмектеседі деген ойдамын. Және де бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Жақсы. Тағы келесі. Тағы қандай келіп айтасыз? Өз ойларыңыз. Біз бүгінгі сабақта жүрек қан тамырларының ауруларымен таныстық, яғни қандай аурулар бар, соларды білдік. Менің ойымша бүгінгі сабақ қызық әрі пайдалы болды. Жақсы, отырып келесі. Алды. Бұл сабақта біз көптеген ойындарды да ойнап өттік. Сол себепті бұл сабақ өте қызық болды. Сонымен қатар біз бұл сабақта ағылшынша тілін бірге өткендіктен қызық, тек қана қызық емес, және де пайдалы болды. Жақсы, өз ойларыңыз. Маған бұл сабақ өте қатты ұнады, себебі біз жаңадан терминдермен, сөздермен ағылшынша тіл. Жақсы. Бүгінгі сабақта біз көптеген жаңа мәліметтер өзіміз үшін пайдалы және де жаңа жүрек ауруларымен таныстық. Барлық. Осы сабақта біз жүрек және қан тамырларының ауруларымен таныстық, және олардың қалай алдын алуға болатынын білдік. Менің ойымша осы сабақ өте қызықты болып өтті. Себебі біз ойындар ойнадық, және ағылшынша болғаннан кейін ол бізге бір түрлі болғанымен, бірақ та бәрібір қызықты болып қала берді. Жақсы, жақсы. Тағы да. Ал енді сіздерге бүгінгі қан тамырлар жүйесінің ауруларын алдын алу сіздерге өте рахмет айтқым келеді. Жақсы атсалыстыңыздар. Енді жаңа өздеріңізге берілген атаулардың терминологияның атауларын міндетті түрде және үй тапсырмасын міндетті түрде жаттап келеміз келесі сабаққа міндетті түрде. Сонымен сіздерге енді сабағымыз аяқталды. Сіздерге рахмет. Бүгінгі келесі үй тапсырмасы түсінікті ғой сіздерге? Жақсы, рахмет сіздерге. Сабақ аяқталды.